Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So in the previous sessions we have discussed about subtractor, full subtractor, and how we are going to design a full subtractor, all these things. In today's class we are going to discuss about binary multiplication and code converter, how we are going to convert a given system from one code to another code using these adder and subtractors. Along with that, we'll conclude or we'll discuss something about decoders and how many types of decoders are there and what are they and how they are going to design. So okay. And can you have a, please pick up your book, paper and pen. Please pick up your book and pen. So how we are going to multiply two binary numbers? For example, here they have given two binary numbers, that is 10110, sorry, 1110 multiplied with 1001. I repeat, here they have given one example, that is 1110 multiplied by 1001. So by multiplying this, we are going to obtain ఏంటండి సార్ ఆ స్లైడ్ కనిపించట్లేదు సార్, ఫస్ట్ స్లైడే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది. Right. So I'll keep it like this itself. So here they have given two numbers, two binary numbers, that is 1110 along with 1001. So we need to multiply these two numbers. Same as usual, we have to multiply these two numbers as whatever we are going to do. అంటే మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తామో అలాగే మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేయాలండి. Start doing the multiplication and tell me the answer what you have got. E. What is the output? What is the output in terms of hexadecimal? What is the output in terms of hexadecimal? What is the output value? 1111110. 6 ones 0, right? 1 2 3 4 5 6 ones and 0, right? Okay, why should we convert? What is the need of code converters? What is a mid-back converter? Arif, what is converter? What is a converter? Arif, మీడియేటర్ సార్. మన ఏదన్నా చెప్పండి. మీడియేటర్. Mediator. Okay. What is the meaning of translator? Anusha, what is the meaning of translator? Anusha, what is the meaning of translator? Are you there? Anusha, are you there? Yes, sir. Then what is the meaning of translator? Changing, sir. What we are going to change? Suppose I'm teaching you in English, right? How you people Yes, are going to understand that one? That means you are converting the language what I am speaking into your language. That means some people, right? You are converting from English to Telugu or whatever language you are, right? So after converting that only you are going to understand what, right? So here, Yes, sir. where you
we are using code converters. That means binary to gray code converter, gray to binary code converter. We have done it these things in our first chapter. I have given you some examples also, right? Binary Yes, to sir. gray to binary converter చేసాము కదండి. Okay na? So by doing these converters, the work what we have to do will be completed with less time. Okay, so we'll go for an example. See here, design a 4 by 4 bit binary to gray code converter. Design a 4-bit binary to gray code converter. They have given some values, that is Z4 is equals to, pick up your paper and pen, Z4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Pick up your paper and pen. మీ పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి. ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలండి. అది ఎలా డ్రా చేస్తామనేది చెప్తానండి. సో దే హ్యావ్ గివెన్ G4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12 and 13, 14 and 15. In the same sense, G3 is equals to sigma m అంటే POS SOP అండి. సిగ్మా m అంటే POS SOP. ఇక్కడ ఎవరున్నారు క్లాస్లో తెలియట్లేదు. SOP. అమ్మా SOP. SOP POS సిగ్మా m అంటే SOP. గుడ్. Azak, are you there? Only 17 Sir, yes, people sir. are there. Okay. Yes, sir. Can you see the screen? Can you see the screen right now? Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Write down. Screen లో ఉన్న క్వశ్చన్ రాయండి పేపర్ మీద. 12 and 13 and G1 is equals to sigma m of 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 and 14, right? So they have given G4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. G3 is equals to sigma m of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And G2 is equals to sigma m of 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. G1 is equals to 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 and 14. So by seeing this, how many literals are there? ఇక్కడ ఎన్ని లిటరల్స్ ఉన్నాయండి? 4-bit బైనరీ కోడ్ అనండి. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? 4-bit బైనరీ అన్నారు. 4-bit అంటే ఎన్ని వస్తాయండి? ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? See, here they have taken 4-bit as B1, B2, B3 and B4. B1, B2, B3 and B4. Can you see it right now? Can you see this one? Can you see this one? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి? డిజైన్ ఏ 4-bit బైనరీ టు గ్రే కోడ్ కన్వర్టర్. ఒక కన్వర్టర్ని ఒక డిజైన్ చేయండి అన్నాడు. దానికి వాడికి కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చండి. G4, G3, G2 and G1 values ఇచ్చాడు. For that he has given that G4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. G3 is equals to sigma m of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. G2 is equals to 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. G1 is equals to sigma m of 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. So ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇచ్చింది 4 bits అన్నారు కాబట్టి we have 16 combinations. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయండి? 16 combinations. That means 4 zeros to 4 ones. ఓకేనా? అలాగే ఒక్కొక్క వాల్యూకి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఉంటుందండి. 8 అన్నాడండి. సో దట్ మీన్స్ 1 చూడండి ఇక్కడ G4 వాల్యూ ఎప్పుడు హైయెస్ట్ ఉంటుందండి? 8 దగ్గర నుంచి ఉంటుందండి. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఎలా చేస్తామంటే విల్ జస్ట్ గో ఫర్ ఎ K map. Can you see this? Can you see the K map? Can you see the K map?
కే మ్యాప్ కనిపిస్తుందా? మిమ్మల్ని అడిగేది కే మ్యాప్ కనిపిస్తుందా? సమాధానం చెప్పరంటారు బాబు. కే మ్యాప్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. అది సమాధానం అది. ఓకేనా? సో G4 వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు? G4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. సో కే మ్యాప్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుందండి. B1, B2, B3, B4 అనే ఒక కే మ్యాప్ తీసుకున్నాండి. 4x4 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకున్నాను. ఓకే, 4 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకొని వాడు ఏ లిటరల్స్ ఇచ్చారో చెక్ చేసుకుంటాను అండి. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 అండ్ 15 ఈ లిటరల్స్ ఇచ్చాడు. అవునా? సిగ్మా G4 is equals to sigma m of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 అని ఇచ్చాడు. సో ఇవన్నీ అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఒక ఆక్టెడ్గా తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ చూడనా, B1, B2 వాల్యూ ఎంత? 0, 0. ఇక్కడ 1, 1. ఇక్కడ చూడన్నా 0, 1 అండ్ 1, 0. కాబట్టి ఇవన్నీ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్, నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ B1, B2 అనేది మొత్తము క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో కమింగ్ టు హియర్, ఇక్కడ కామన్గా ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కామన్గా ఏం వాల్యూ ఉందండి? B4, B4, B3, B3 కాంప్లిమెంట్. కామన్గా ఉండేది ఏంటండి? విచ్ వన్ ఈస్ కామన్ హియర్? ఈ రెండు వాల్యూస్లో చూడన్నా B4, B4 అలాగే ఉంది. B3, B3 కాంప్లిమెంట్. రెండిట్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి? B4. కాబట్టి G4 is equals to వాడు ఇచ్చిన లిటరల్స్ అన్నిటిని మినిమైజ్ కనుక చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ వాల్యూ B4 మాత్రమే. సో కమింగ్ టు ద G3 వాల్యూ చెప్పండి. ఎనీవన్ G3 is equals to వాల్యూ ఎంత అండి? G3 is equals to sigma m of anyone. G3 is equals to sigma m 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10 and 11. So okay, very good and very good. So 4, 5, 6, 7 అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక క్వాడ్గా తీసుకున్నాము. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఇక్కడ 0, 0, 0, 1 అని ఇక్కడ కూడా వేరీ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ B1 అండ్ B2 అనేది మనకు ఎరేజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీని అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి మనకు? ఇక్కడ కామన్గా ఉండేది B4 కాంప్లిమెంట్ B3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉన్నాను 8, 9, 10, 11 ఇదంతా ఒకే క్వాడ్లో ఉంది కాబట్టి అంటే అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ క్వాడ్గా తీసుకున్నప్పుడు B1, B2 అనేది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి రిమైనింగ్ ఏంటండి? B4, B3 కాంప్లిమెంట్. సో మనం SOP చేస్తున్నాం కాబట్టి B4 కాంప్లిమెంట్ B3 ప్లస్ B4 B3 కాంప్లిమెంట్. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? సో దీని మొత్తాన్ని కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ B4 exclusive OR gate of B3 which is my G3 is equals to B4 XOR gate of B3. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇంకొకసారి చెప్పాలండి. అర్థమవుతుందా? ఇంకొకసారి చెప్పాలా? అడిగేది మిమ్మల్ని. అర్థమవుతుందా? ఇంకొకసారి చెప్పాలా?
అర్థమవుతుంది సార్. మా అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, విల్ గో ఫర్ G2 వాల్యూ ఎంత అండి? G2 వాల్యూ అంటే 2 3 4 5 10 11 12 13 అంతేనండి? అంతేనా? G2 వాల్యూ Yes, ఎంత? sir. 2 Yes. 3 4 5 10 11 12 13. సో చూడండి ఇక్కడ 2 3 అండ్ 10 11 ఈ 4ని ఒక క్వాడ్గా తీసుకున్నాను, ఒక గ్రూప్గా తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి? B4కి B3 వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి? B4 కాంప్లిమెంట్ B4, B3 కాంప్లిమెంట్ B3 కాంప్లిమెంట్. కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఇక్కడ చూడండి B2 కామన్గా ఉంది. నెక్స్ట్ B1 కాంప్లిమెంట్ ఉంది. కాబట్టి ద అవుట్పుట్ విల్ బి, దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? B3 కాంప్లిమెంట్ B2. B3 కాంప్లిమెంట్ B2. చూడన్నా, B3 కాంప్లిమెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, సారీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి, B4 వాల్యూ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1, కాబట్టి అవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. B3 వాల్యూ అనేది కామన్గా 0 ఉంది కాబట్టి B3 కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ B2 వాల్యూ ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1 కామన్గా ఉందండి. B1 వాల్యూ ఇక్కడ 1, ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి దాన్ని నేను తీసుకోలేదు. ఇవి రెండు కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని వాల్యూ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ B2. సో ఇక్కడ చూడండి 4 5 12 13 4 5 12 13 అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్ తీసుకున్నానండి. ఓకే, సి హియర్ B3 కామన్గా ఉంది, B3 కామన్గా ఉంది. అలాగే ఈ రెండిట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి B2 is equals to 0, B2 is equals to 0, B1 is equals to 0, B1 is equals to 1. ఇవి రెండు నార్మల్ ఫామ్ కాంప్లిమెంటెడ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. దేర్ఫోర్ B2 కాంప్లిమెంట్. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? B3 కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ B2 ప్లస్ B2 కాంప్లిమెంట్, which will be equals to B3 XOR gate of B2. Okay, coming to the next one for G1 వాల్యూ తీసుకుంటే 1 2 4 5 6 9 10 14 and 13. 1 2 5 6 9 10 13 14. 1 2 5 6 9 10 13 14. సో ఈ 4 అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్గా తీసుకున్నాను. ఈ 4 అన్నీ ఒకటే లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్గా తీసుకున్నాను. సో దీని అవుట్పుట్ వాల్యూ చూద్దాం నాన్న. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ చెక్ చేసామంటే B4 వాల్యూ B3 వాల్యూ వేరీ అవుతాం చూడండి. ఇక్కడ 0 0, ఇక్కడ 1 1, ఇక్కడ 0 1, ఇక్కడ 1 0. నార్మల్ ఫాము కాంప్లిమెంటెడ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ మొత్తం 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏముంది? B2 B1 కాంప్లిమెంట్, B2 B1 కాంప్లిమెంట్, B2 B1 కాంప్లిమెంట్. అలాగే దీని వాల్యూ కనుక తీసుకున్నామంటే దీని వాల్యూ ఏమొస్తుందో చూడండి. యాజ్ యూజువల్ B3 and B4 are zeros, then B2 కాంప్లిమెంట్ B1, B2 కాంప్లిమెంట్ అండ్ B1. రెండిటికి మనం ప్లస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే SOP కాబట్టి ప్లస్ చేస్తున్నాము. Therefore it can also be written as B2 XOR gate of B1. So G4 is equals to B4, G3 is equals to B4 XOR gate of B3,
G2 is equals to B3 XOR gate of B2. G1 is equals to B2 XOR gate of B1. So వీటిని బేస్ చేసుకొని what are the outputs? G4 is equals to B4. G3 is equals to B4 XOR gate of B3. G2 is equals to B3 XOR gate of B2. G1 is equals to B2 XOR gate of B1. కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సర్క్యూట్ని డ్రా చేసుకోవాలి. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? Can you see the screen? Can Yes, you see sir. the screen right now? Okay na? Cut shunana. So G4 is equals to B4. G3 is equals to B4 XOR gate of B3. B4 XOR gate of B3. G2 is equals to B3 XOR gate of B2. G1 is equals to B2 XOR gate of B1. సో దానికి మనం సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలండి. B4, B3, B2, B1, G4, G3, G2, G1 ఇవి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్స్. ఓకేనా? ఇవి బైనరీ వాల్యూస్ అండ్ ఇవి మన గ్రే కోడ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో సి హియర్ B4 is equals to G4 కాబట్టి ఓన్లీ వన్ కనెక్షన్ మాత్రం అలాగే ఇచ్చేసామండి. నెక్స్ట్ we need to get the value of G3 కి సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి G3 is equals to B4 XOR gate of B3. therefore ఫస్ట్ XOR gate తీసుకున్నానండి. ఆ ఫస్ట్ XOR gate కి B4 వన్ ఇన్పుట్ గా B3 అనేది అనదర్ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాను. సో in order to obtain my G3 value, so in order to obtain G2 value, నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రే కోడ్ వాల్యూ కావాలంటే B3 XOR gate of B2 అన్నానండి. So the second XOR gate, B3 is one of my input and B2 is one of my input. Therefore, G2 is equals to B3 XOR gate of B2. G2 is equals to B3 XOR gate of B2. So coming to the next one, that is G1. G1 is equals to B2 XOR gate of B1. So B2 is one of the input to the third XOR gate and B1 is the another input to the third XOR gate, so that we are going to obtain the G1 value. Okay Nandi? Okay na? Yes, sir. So what is the meaning of comparator? What is meaning of compare అంటే ఏంటండి? What is the meaning of compare? What is the meaning of comparison? పోల్చడం సార్. పోల్చడం, ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చడం. మీరు సమానంగా ఉన్నారా, ఎక్కువగా ఉన్నారా, తక్కువగా ఉన్నారా, ఈక్వల్గా ఉన్నారా, ఎలా ఉన్నారా అనేది కంపేర్ చేసుకోవాలన్నా. చూడండి ఇక్కడ డిజిటల్ కంపరేటర్. అనదర్ కామన్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ ఈస్ దట్ ఆఫ్ ది డిజిటల్ కంపరేటర్ సర్క్యూట్. సి ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఏ మొబైల్ ఫోన్, what will you compare with your friend's phone? Will you compare with your friend's phone or will you compare with your brother or sister's phone, right? తనకేమో పెద్ద ఫోన్ ఇచ్చారు, ఇంటర్నల్ ర్యామ్ 4GB ఉంది, నాకేమో అవుతుంది ఇంటర్నల్ ర్యామ్ ఏమో 2GB మాత్రమే ఉంది అని చిన్న కంపారిజన్ పెట్టుకుంటాం మనం. అవునా? am I right or not? Yes sir. రైట్. సో కంపారిజన్ పెట్టినప్పుడు తనకంటే నేను బాగా చదువుతున్నాను కాబట్టి నాకు మంచి ఫోన్ కొనుక్కుంటే నాకు క్లాసెస్ ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. సమ్ పర్సన్ వాస్ దేర్, ఐ థింక్ ప్రీవియస్లీ సమ్ పర్సన్ వాస్ దేర్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోన్ ఒక క్లాస్లో లేరండి. ఎందుకంటే మా సిస్టర్ కూడా క్లాస్ ఉందంటే, మా బ్రదర్ కూడా క్లాస్ ఉందని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. అవునా? ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ పర్సన్ నేమ్, మర్చిపోయాను నేను. సో కంపారిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అలాగే డిజిటల్ కంపారేటర్ తీసుకుంటాం మనం. ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు విచ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టర్, ఏది సమానంగా ఉంది, ఏది ఎక్కువగా ఉంది, ఏది తక్కువగా ఉంది, తక్కువగా ఉంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఎక్కువగా ఉంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, సమానంగా ఉంటే ఏది తీసుకోవాలి. సపోజ్ నవేడేస్ an offer is running in Flipkart, right? ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ కూడా ఆఫర్స్ ఇచ్చారు. ఏం వారి కరెక్టేనా?
sir, yes, sir. అంతే అవునా? సార్. So Ah. what you people are what you people are surfing? దేనికో ఏది సార్ మార్కెట్ చేస్తున్నారండి? దేన్ని ఎక్కువ చూస్తున్నారండి? మొబైల్స్నా, లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్స్నా, లేకపోతే ఇంకోటి యాక్సెసరీస్నా? మోస్ట్లీ ఎవ్రీబడి ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ అ మొబైల్ ఫోన్, రైట్? am I రైట్? ఆఫర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ పైసలకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి తీసుకుందాం అనుకుంటారు. అవునా? అవునా Yes, కదా? sir. Yes, sir. Yes, sir. So which one, Arif, can you talk to me for 2 minutes? Give me some answers to my question. Okay, which type of phone will you prefer? Which type of phone will you prefer? Which type of phone will you prefer? Is it a Realme or a Redmi or Oppo or Nokia or Samsung? What type of phone you prefer? If you Without hang any phone, sir. Ma? Without hang any phone, I prefer, sir. Without hanging, that means you are facing a problem that your phone is hanging, right? Yeah, sir. Yeah, sir. So how can you justify that one? This phone will not be hang. How can you justify that one? Sir, RAM is very ఎక్కువ ఉంటే Okay, no problem. You can hang talk in అవ్వదు Telugu, no sir. problem. RAM ఎక్కువ ఉంటే హ్యాంగ్ అవుదా? అదేం లేదండి. మీ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. మీ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. Or whatever the sites what you are watching, sometimes it will make a damage to your phone, or due to the number of downloads what you are doing, or continuous utility of your internet access. If you are if you are switching on your internet for whole day, then your battery is going to get down. Yeah, sir. Yes. If you switch off your internet, what is your SIM? Is it Jio or it's another SIM? Airtel, sir. Airtel. Airtel. If you switch off your net balance, if you switch off your data, it will work for a long time. If you switch on your data continuously, then your phone will automatically going to get damaged. అవును సార్. అవునా? ఛార్జింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం మళ్ళీ ఛార్జర్ పెడతాము, మళ్ళీ మన బ్యాటరీ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంటుంది. అలా డిశ్చార్జ్ అవుతే ఎక్కువ అయిపోతుందండి. దానివల్ల మీ ఫోన్స్ త్వరగా చెడిపోతాయన్న. ఓకే, most of the people nowadays are using Jio. In Jio we have a very good very bad disadvantage is that if you want to make a call, you have to switch on your data. If your data is not on, then you are not going to make a call also. సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, కంటిన్యూస్గా మీ డేటా ఆన్లో ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ మీరు డేటా వాడినా వాడకపోయినా డేటా ఆన్లో ఉంది కాబట్టి మీకు వాళ్ళు ఇచ్చిన 1 GB 2 GB డేటా అనేది ఎప్పుడు అయిపోతూ ఉంటుంది. మీ బ్యాటరీ డౌన్ అవుతుంటుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ యూజింగ్ ఎ జియో ఫోన్ రాదర్ దాన్ ఎయిర్టెల్ కానీ ఇవన్నీ కానీ. మనకు డేటా అవసరం లేదనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కాల్స్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ జియో ఫోన్లో ఒక ఫోన్ కాల్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా డేటా అనేది ఆన్ చేయాలి. డేటా ఆన్ చేస్తుంటేనే మనకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి లేదా వెళ్తాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇప్పుడు 24/7 మన మొబైల్ ఆన్లోనే ఉంటుంది, మన మొబైల్ డేటా కూడా ఆన్లో ఉంటుంది. కాబట్టి there is a possibility of damaging your phone very fastly. So here we are comparing this one. See here, a digital or binary comparator are made up of standard and NOR and NOT gates that compares the digital signals present at their input terminals and produce an output depending upon the condition of those inputs. Suppose for example, if both what is the output when the output of AND gate is high? AND gate వాల్యూ ఎప్పుడు హైగా ఉంటుందండి? ఏ కండిషన్స్లో? సపోజ్ ఏ అండ్ బి ఇన్పుట్స్గా ఇచ్చాను, AND gate ఎప్పుడు హైగా ఉంటుంది? AND gate ఎప్పుడు హైగా ఉంటుంది? ఎనీవన్? ఏ అండ్ బి ఇన్పుట్స్ని AND gateకి ఇచ్చానండి. సో నా అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు హైగా ఉంటుంది నాకు కావాలండి. AND gate is nothing but multiplication, right? So whenever both the inputs are high, then only the output will be high. Otherwise the output will be low. So here can we say I'm comparing those two? See here, there are two main types of digital comparators available, and these are
identity comparator and magnitude comparator. Identity means here the value is either 0 or 1. That see here, an identity comparator is a digital comparator that has only one output terminals for when A is equals to B, either high or low. That is A is equals to B is equals to 1 అయ్యవచ్చు, లేదా A is equals to B is equals to 0 అవ్వచ్చు. దాని అవుట్పుట్ టెర్మినల్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది, ఒక టెర్మినల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇఫ్ A is equals to B, suppose A is equals to 1, B is equals to 1, what will be the output of an AND gate? What will be the output of an AND gate? AND gate అంటే మల్టిప్లికేషన్ కదండి. A value 1, B value 1 కనుక ఉంటే అవుట్పుట్ వెరీ గుడ్ 1. If A is equals to 0, B is equals to 0, then what is the output of an AND gate? 0, sir. Very good. So can I call it as an identity comparator అంటామండి. ఐడెంటిటీ కంపరేటర్ రెండు వాల్యూస్ సేమ్గా ఉంటే తన అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది ఇన్పుట్ వాల్యూస్తో సమానంగా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్. అంటే ఇక్కడ మనకు 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్న. A is equals to B, A greater than B, A less than B. For example, we are using this type of magnitude comparators in our C program. If else అంటామంటే, if ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే go to the next step, else go to the previous step. అలా తీసుకున్నాను చూడండి. ఇక్కడ magnitude comparator. A magnitude comparator is a digital comparator which has 3 output terminals, one each for equality, greater than and less than. అంటే ఇక్కడ A is equals to B అయితే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, A greater than B అయితే ఇంకొక వాల్యూకి వెళ్తుంది, A less than B అయితే ఇంకొక వాల్యూకి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you got a marks which are equals to 40, మీ మార్కులు మీకు ఎండ్ ఎగ్జామ్లో 40 మార్కులు కనుక వస్తే which is equal to the minimum marks to get passed, that is the value is P. See, for example, మనం ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం కదండి, దాంట్లో మనకు 40 మార్క్స్ కనుక వస్తే 40 మార్క్స్ కనుక వస్తే మనం పాస్ అంటే ఎంత అండి, 40 మార్కులకి పాస్ అంటారు. అంటే 40 మార్కులకు వచ్చాయనుకోండి కరెక్ట్గా మనకు పాస్. 40 కంటే తక్కువ వస్తే మీ పాస్ మార్కులు 40, మీకు వచ్చింది 26, మీరు పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అండి. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిలా? మీకు 40 మార్కులకి పాస్ మార్కులు అండి. ఏంటండి 40 మార్కులకి పాస్, మీకు వచ్చింది 26 మాత్రమే. మీరు పీనా ఎఫ్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిలా? ఫెయిల్ సార్. ఫెయిల్. ఓకే. 70 మార్క్స్ కంటే ఆర్ 70% కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మీకేం ఇస్తారండి? పాస్ ఆఫ్ ఫెయిలా? విత్ డిస్టింక్షన్ అని ఇస్తారండి. పాస్ ఓకే విత్ డిస్టింక్షన్, ఎందుకంటే 70 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? కండిషన్స్ చూడండి, 40 మార్క్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటే పాస్, 40 మార్క్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఫెయిల్, 70 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ కనుక ఉంటే గ్రేటర్ దెన్ కనుక ఉంటే పాస్ విత్ డిస్టింక్షన్. those type of things are called magnitude comparators. Okay. I want to know how many are there in the class. How many people are there in the class right now? Okay, 30. Very good. Anusha, are Yes, you there? sir. Nana, Yes, what is decoding? Decoding అంటే ఏంటండి? Decoding అంటే ఏంటి? Decoding అంటే ఏంటండి? Decoding అంటే ఏంటి? సపోజ్ నేను A అనే హెక్సాడెసిమల్ ఇచ్చానండి మీకు. ఐ రిపీట్, మీకు నేను A అనే హెక్సాడెసిమల్ ఇచ్చాను.
దాన్ని బైనరీలోకి రాయమన్నాను. ఎలా రాస్తారంటే నేను మీకు ఏ అనే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చాను, మీరు దాన్ని బైనరీలోకి రాయమని చెప్పాను. దాన్ని ఎలా రాస్తారు? ఏమా ఏ అనే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ఇచ్చాను, దాన్ని బైనరీలోకి రాయమని చెప్పాను. దాన్ని ఎలా రాస్తారు? రజాక్ రజాక్ Razak, are you there? Razak, are you there? I think Yes, sir. Okay, good. Then give me answer, Razak. I have given you a value of A in hexadecimal. Capital A అని hexadecimal లో మీకు ఒక వాల్యూ ఇచ్చానండి. దాన్ని బైనరీలోకి ఎలా రాస్తారు? 1010 రా. Very, very good. 1010. Then what you have done? ఏం చేశారండి దాన్ని? నేను ఇచ్చిన వాల్యూని మీరు డీకోడ్ చేసి రాశారు నాకు, అవునా? అర్థమవుతుందా? నేను ఇచ్చిన వాల్యూని మీరు డీకోడ్ చేశారండి. సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ డీకోడర్స్ అని ఉందండి. దాని తర్వాత ఎన్కోడర్స్ అని ఉంటాయండి. ఎన్కోడర్స్ అండ్ డీకోడర్స్ అండి. We'll discuss, first of all, we're going to discuss about decoders. See here, binary n to 2n decoders. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ n ఇన్పుట్స్ కనుక ఇచ్చామంటే we have 2 power n డీకోడర్స్ వస్తాయండి. ఓకే, n ఇన్పుట్స్ కనుక ఇస్తే 2 power n డీకోడర్స్ అనేవి వస్తాయి. చూడండి, ఏ బైనరీ డీకోడర్ హ్యాస్ n ఇన్పుట్స్ అండ్ 2 power n అవుట్పుట్స్ అండి. చూడండి, ఇక్కడ మనం n ఇన్పుట్స్ కనుక ఇస్తే we have 2 power n అవుట్పుట్స్ వస్తాయండి. ఇంతకుముందు మనము రాసింది ఏంటంటే 2 ఇన్పుట్ కనుక ఇస్తామనుకోండి, ఎన్ని వస్తాయండి అవుట్పుట్స్ మనకు? సపోజ్ 2 లెటర్స్ ఇచ్చానుకోండి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి నాకు? AB and 2 letters. 4, sir. Very good. That means can write like this, 2 power 2. If n is equals to 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చానండి, n is equals to 2 అని ఇచ్చాను. నా అవుట్పుట్స్ ఎన్ని వస్తాయన్నా? 2 power n, దట్ ఈస్ 2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 4 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఇస్తాము. ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుందండి. చూడండి, ఇక్కడ ఏ బైనరీ డీకోడర్ హ్యాస్ n ఇన్పుట్స్ అండ్ 2 power n outputs. Only one output is activated at one time corresponding to the input value. That means ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ 2 to 4 డీకోడర్ అన్నారండి. సో x కనిపిస్తుందండి, కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడండి కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు కూడా పెన్ పేపర్ పెట్టుకొని చేయండి, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్. నేను ఇదంతా చేశాను. మళ్ళీ మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను పెన్ పేపర్ పెట్టుకొని మీతో పాటుగా ప్యారలల్గా నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాను. లేదంటే ఏదైనా ట్రూత్ టేబుల్ ఉంటే డ్రా చేసుకుంటున్నాను, డీకోడర్ ఉంటే డ్రా చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ నోట్స్ అంటారు కదండి, అలా మీరు కూడా చేయండి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 2 to 4 బైనరీ డీకోడర్. సో x, y అని 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారండి. ఐ రిపీట్, x, y అని 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు నాన్న. దాన్ని 4 అవుట్పుట్స్గా డీకోడ్ చేయాలి నేను. సో x వాల్యూ 0, y వాల్యూ 0. మనకు తెలిసిన ప్రకారం 2 ఇన్పుట్స్ ఇస్తే 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. దట్ ఈజ్ 0 0, 0 1, 1 0 అండ్ 1 1. ఓకేనా? సో 0 0 మామూలుగా మనం 0 0 కనుక ఇస్తే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? F0. 0 0 కనుక అయితే F0. కాబట్టి F0 మాత్రమే యాక్టివ్లో ఉంది. రిమైనింగ్ F1, F2, F3 అనేవి 0లో ఉన్నాయి, డీయాక్టివ్గా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ F0 అనేది మాత్రమే ఆన్ స్టేట్లో ఉంది. రిమైనింగ్ F2,
F1, F2, F3 అనేది ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడండి, 0, 1 అంటే ఫస్ట్ది మాత్రమే ఆన్ కండిషన్లో ఉన్నది. దట్ మీన్స్ F1 అనేది ఆన్ కండిషన్లో ఉంది, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ F0 0, F2 0 అండ్ F3 0. ఓకే, చూడండి. నెక్స్ట్ 1 0 అంటే వాల్యూ ఎంత అండి? 2. కాబట్టి F2 అనేది ఆన్లో ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా జీరోలో ఉన్నాయి. చూడండి, F3 0, F3 0, F1 0 అండ్ F0 is also 0. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యూ చూడండి, x is equals to 1, y is equals to 1 అంటే 1 అంటే వాల్యూ ఎంత అండి? 3. కాబట్టి F3 మాత్రము ఆన్ స్టేట్లో ఉంది, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. చెక్ చేసుకున్నాను ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఐ రిపీట్, 2 ఇన్పుట్స్ని తీసుకున్నాము, x అండ్ y అనే 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాము. సో 2 ఇన్పుట్స్ని సింబల్ చూడండి, 2 ఇన్పుట్స్ని 2/4 డీకోడర్కి ఇచ్చాను. 2 ఇన్పుట్స్ని 2/4 డీకోడర్కి ఇచ్చాను అంటే 2 ఇన్పుట్స్ ఇస్తే నాకు 4 అవుట్పుట్స్ రావాలి. ఈ 4 అవుట్పుట్స్ ఒకటేసారి యాక్టివేట్ కావు, ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాల్యూ చూడండి, x is equals to 0, y is equals to 0. 0 0 అని ఇన్పుట్ కనుక ఇస్తే ఇక్కడ x is equals to 0, y is equals to 0 అని ఇన్పుట్ కనుక ఇస్తే F0 మాత్రమే యాక్టివేట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ F1, F2, F3 అనేవి డీయాక్టివేట్ అవుతాయి. ఒక నిమిషం అన్న వస్తున్నాం. Okay, so go for the next input values, that is x is equals to 0 and y is equals to 1. x is equals to 0, y is equals to 1 కనుక తీసుకుంటాం అనుకోండి, F1 0 1 కాబట్టి the value is 1. that means F1 అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 3 that is F0, F2, F3 అనేది it will be in off state. if the value is 1 0 వాల్యూ ఎంత అండి? 2 కాబట్టి F2 అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. చూడండి, F2 అనేది ఆన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 3 దట్ ఈజ్ F0, F1 అండ్ F3 అనేది ఆఫ్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ చూడండి, ఇఫ్ బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ 1 దట్ ఈజ్ x is equals to 1 అండ్ y is equals to 1 కనుక తీసుకుంటే 1 + 1 దట్ ఈస్ హియర్ 3 వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి F3 is in on position and F0, F1, F2 will be in off positions. ఇవన్నీ ఆఫ్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, and we need to realize a circuit. Based on this we need to find out the circuit, that is F0 is equals to, so F0 వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? yeah, సార్ 2 ఇన్పుట్స్ 0 అయినప్పుడు అమ్మా F0 వస్తుందన్న. 2 ఇన్పుట్స్ కనుక 0 అయితే F0 వస్తుంది, ఎందుకంటే 0 0 వాల్యూ ఎంత అండి? వాల్యూలో కనుక మనం తీసుకుంటే 0 0 వాల్యూ ఎంత? 0 సార్. 0 1 అంటే 0 1 అంటే నాయన 1 1 0 1 0 2 సార్. 1 1 2 సార్. 1 3 1. సార్. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ దోస్ వాల్యూస్, సార్. ఓకే వెరీ గుడ్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ వాల్యూస్ F0 అంటే వెన్ బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0 0, ఆ టైంలో మాత్రమే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలండి. అర్థమైంది సార్. ఓకేనన్నా. సో చూడన్నా, F0 వాల్యూ ఎప్పుడు F0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? ఒకవేళ ఒక సర్క్యూట్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ F0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ అని తీసుకున్నానండి. సి F0 ఎప్పుడు హై అవుతుందండి? F0 ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది? వెన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 0 కాబట్టి దట్ మీన్స్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ వై కాంప్లిమెంట్. సి హియర్ F0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్. Next F1 is equals to x complement y. See, I write here.
So can write like this, f naught is equals to 0 0 0 0 in sense. సో చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ నాట్ ఎప్పుడు హైగా ఉంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కనిపించ స్క్రీన్ అయితే Yes, sir. కనిపిస్తుంది కానీ మీ ప్రింట్ చేసేది కనిపించట్లేదు సార్. ఓకే ఓకే కనిపిస్తుందండి నా పెన్ను? ఏమ్మా, కెన్ యూ సీ మై పెన్? ఫాస్ట్గా సమాధానం చెప్పండి. నో సార్. సార్ రెడ్ కలర్లో వచ్చిందమ్మా. సార్ పెన్ కనిపిస్తుంది సార్. మీరు ఇప్పుడు రాసింది కనిపిస్తుంది సార్. ఇంకా నేను రాయలేదు, ఇప్పుడు రాశాను. రాసేది కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా రాసింది కూడా? లేదు సార్. ఇలా రాస్తే రాదండి. ఇప్పుడు నా కర్సర్ కనిపిస్తుందా? నా పెన్ కనిపిస్తుందా? రెడ్ కలర్తో Yes, sir. రాస్తున్నాను. కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే 0 1 1 0 and this is my 1 1. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని తీసుకొని మనం ఒక సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలండి. ఎక్స్ వై రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నానండి. ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను. వాటిల్ని ఈ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్1 ఎఫ్2 ఎఫ్3కి అవుట్పుట్స్గా డ్రా చేస్తాను. చూడండి, ఎక్స్ వై సపోజ్ ఫర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్టైన్ ఎఫ్ నాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని 1 1గా ఇచ్చానండి. సో 1 1గా ఇస్తే వాటికి ఒక నాట్ గేట్ని పెట్టాను. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దాని అవుట్పుట్ వాల్యూ 0 0. అవి రెండింటిని ఒక అండ్ గేట్కి ఇచ్చాను కాబట్టి ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, f1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై. సో ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ నుంచి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ నుంచి ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇన్పుట్గా, దట్ ఈస్ 0 అండ్ వై వాల్యూ ఇచ్చానండి, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. పింక్ కలర్లో చూడండి, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై, దట్ ఈస్ మై f1. నెక్స్ట్ ఉన్నాను f2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్. సి హియర్ ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్ బ్లూ కలర్లో చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, వై కాంప్లిమెంట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, f3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై, బోత్ పింక్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్, దట్ ఈస్ 1 and 1. Okay, this is the way how we are going to design our circuit by using AND gates. మనం వచ్చిన ట్రూత్ టేబుల్ని పేస్ట్ చేసుకొని we need to minimize the terms and based on those terms we need to draw our logical circuit. Okay, can we go for Okay, another sir. example? Can we go for another example? This is my another example, very Yes, very sir. important, very important one, and sometimes we are going to get this example in our exams also. Can you see the screen? Can you see the screen? It's a Yes, 3 sir. by 8 Yes, sir. binary decoder. It is a very important question and one of the questions which has been frequently asked in our examinations. Okay, Nana? కనిపిస్తుందండి? There is response, right? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనము ఎక్స్ వై జెడ్ అనే 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం నాన్న. 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి మనకు? 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి మనకు? 8 సార్. 8 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. వెరీ గుడ్ అన్న. సో దట్ మీన్స్ దోస్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ f0 టు f7, f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6 and f7. సార్ అమ్మా పెన్ కనపడట్లేదా? స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. స్క్రీనే కనిపించట్లేదా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లోనే ఉంది సార్ స్క్రీన్.
మీకు ఏదన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్ రైట్ నౌ? ఎస్ సార్. ఓకే నాన్న? కనిపిస్తుంది సార్. వన్ మోర్ థింగ్ అలాగే మీ పేరు తల్లి? ప్రత్యూష సార్. ఓకే నాన్న. ఐఎమ్ నాట్. సో కెన్ యూ సీ మై పెన్ కర్సర్? ఎక్స్ వై జెడ్ మీద టిక్ కనిపిస్తుందా? కెన్ యూ సీ ద కర్సర్? సార్ పెన్ కనిపిస్తుంది కానీ ప్రింట్ చేసేవి కనిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు కూడా కనిపించట్లేదా? లేదు సార్, కనిపించట్లేదు. నేను ఏం చేయగలుగుతాను ఇప్పుడు? ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూస్ని మనం 3 ఇన్పుట్స్గా తీసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ 7 అవుట్పుట్స్, దట్ ఈస్ F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 అండ్ F7. ఓకేనా? కర్సర్ కనిపిస్తుందండి? కనిపిస్తుంది సార్. అమ్మా ఎల్లో పెన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే సో XYZ అనే వాల్యూస్ తీసుకున్నామని మనం. XYZ దట్ మీన్స్ 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 పవర్ 3, దట్ మీన్స్ 8 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎన్ని వస్తాయండి? 8 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో దట్ మీన్స్ 0 0 0 2, దట్ మీన్స్ హియర్ 0 0 0 నుంచి 1 1 1 గా మనకు కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో హియర్ ఐ హావ్ రిటర్న్ దోస్ థింగ్స్. ఈ టేబుల్లో చూడండి, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. So what is the value of 0 0 0? What is the value of 0 0 0? 0 sir. కాబట్టి F0 మాత్రమే ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. రిపీట్, ఫస్ట్ వాల్యూ మనం తీసుకుంది 3 zeros కాబట్టి F0 మాత్రమే ఆన్ లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా ఆఫ్ లో ఉంటుంది. చిన్న లాజిక్ చూసారంటే, ఒక డయాగ్నల్ షేప్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఒక డయాగ్నల్ షేప్ లో మాత్రమే ఆన్ లో ఉంటాయి. చూడండి, మీరు కావాలంటే మిగతావన్నీ ఆఫ్ లో ఉంటాయి. ఈ డయాగ్నల్ షేప్ లో వచ్చే మాత్రమే ఆన్ లో ఉంటాయి, మిగతా అన్ని ఆఫ్ లో ఉంటాయి. చూడండి, కెన్ యూ సీ దట్ వన్? కెన్ యూ సీ దట్ వన్? అంటే వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి F1 ఆన్ లో ఉంది. ఈ వాల్యూ ఎంత? 0 1 0 అంటే 2 కాబట్టి F2 ఆన్ లో ఉంది. 0 1 1 3 కాబట్టి F3 ఆన్ లో ఉంది. 1 0 0 4 కాబట్టి F4 ఆన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ 1 0 1 కాబట్టి F5 ఆన్ లో ఉంటుంది. 1 1 0 F6 ఆన్ లో ఉంటుంది. 1 1 1 7 కాబట్టి F7 ఆన్ లో ఉంటుంది. మిగతావన్నీ కూడా ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం లాజిక్ సర్క్యూట్ ని డ్రా చేయాలండి. సి, కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? సో దిస్ ఈస్ మై సింపుల్. అంటే ఇక్కడ నేను 3 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను, నాకు 8 అవుట్పుట్స్ వచ్చాయండి. XYZ అనే 3 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను. F0, F1, F2, F3, F4 అప్ టు F7 అనే అవుట్పుట్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో దిస్ ఈస్ మై ట్రూత్ టేబుల్, సారీ, దిస్ ఈస్ మై లాజిక్ సర్క్యూట్. ప్రీవియస్ గా మనం F0 వాల్యూ ఎప్పుడు హైగా ఉందండి? ఈ ఇన్పుట్స్ వాల్యూ ఏమో ఉన్నాయండి F0 అంటే? కెన్ ఐ సే దట్ F0 is equals to X complement, Y complement, Z complement. Can you draw the circuit? Please make a note of the circuit. Please make a note of the circuit, all of you. Please make a note of the circuit, all of you. Make a note of the circuit. Make a note of the circuit, all of you, or draw those things. That means లేదంటే F0 is equals to X complement, Y complement, Z complement అని రాయండి.
మీ తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఇచ్చేద్దరు x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్ f1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z అలా ఇవి ఉన్నాయి కదండి అవుట్పుట్స్. ఈ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మాత్రమే రాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అవుట్పుట్స్ మాత్రమే రాసుకోండి. తర్వాత ఇంటి దగ్గర మీరు డ్రా చేయండి, దాన్ని సర్క్యూట్ డ్రా చేసి నాకు మెయిల్లో పంపించండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సర్క్యూట్ వాల్యూ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ రాసుకోండి. f0, f1, f2, f3, f4, f2, f7. ఇక్కడ తప్పులు ఇచ్చినారండి. f3 తర్వాత మళ్ళీ f0 అని ఇచ్చారు. ప్లీజ్ f3 కొంచెం మేక్ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ దట్ వన్. సర్క్యూట్ కొంచెం తప్పించున్నాడు. మేక్ ఏ చేంజ్ దట్ వన్. దిస్ ఈజ్ f3. This is f3. This is f4. త్వరగా రాయండి నాన్న. We need to complete some more things. This is f0, f1, f2, f3. This is f3. Sorry. Erase the things. This is f3. This is f3. This is f4. And this is f5. f5. This is f6. And this is your f7. రాశారండి? రాశారా? సమాధానం చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఆ సర్క్యూట్ని మీరు ఇంటి దగ్గర డ్రా చేయండి అన్న. ఓకేనా? ఐల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫంక్షన్స్ యూజింగ్ డీకోడర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హాఫ్ ఆర్డర్ ఫుల్ ఆర్డర్ డిజైన్ చేసాం కదండి. హాఫ్ ఆర్డర్ ఫుల్ ఆర్డర్ డిజైన్ చేసాం కదా. సో బై యూజింగ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఫుల్ ఆర్డర్ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ఏ హాఫ్ ఆర్డర్ యూజింగ్ ఏ డీకోడర్. చూడండి ఇక్కడ. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, Nana, చూడండి ఇక్కడ. Implementing functions using decoders. That means here we need to design a full adder using a 3x8 decoder. ఒకసారి సర్క్యూట్ చూడండి. ఒకసారి అందరూ మీ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ XYZ ఉంది కదా, అది రాయండి పేపర్ మీద. ఆల్ ఆఫ్ యూ.
డ్రా చేశారండి, రాసారా ట్రూత్ టేబుల్? ట్రూత్ టేబుల్ రాశారు నాన్న? Yes, sir. Okay, what Yes, is C sir. there? What is C and what is S there? C అంటే ఏంటి, S అంటే ఏంటండి ఇక్కడ? ఏమ్మా ఏమ్మా Sums, అర్థం కాలేదండి. sum and carries. అమరావతి ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చింది? ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరండి? ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరమ్మా? కరెక్టేనండి మీరు చెప్పింది. ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరు చెప్పండి? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫుల్ ఆర్డర్ ట్రూత్ టేబుల్. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ బేస్ చేసుకొని మనం ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాలి. 3/8 ఆర్ 3 to 8 ఆర్ 3/8 అంటామండి. ఈ 3/8 డికోడర్ని యూజ్ ఒక ఫుల్ యాడర్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఫుల్ యాడర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు బేసిక్గా కావాల్సింది సమ్ అండ్ క్యారీ. ఆ సమ్ వాల్యూ ఎప్పుడు హైగా ఉంది, క్యారీ వాల్యూ ఎప్పుడు హైగా ఉంది చెక్ చేసుకొని మనము దాన్ని డిజైన్ చేస్తాము. హియర్ చూడండి, క్యారీ వాల్యూ 1 2 3 4 దగ్గర హైగా ఉంది. చూడండి, క్యారీ వాల్యూ 0 1 1, దట్ మీన్స్ 3. నెక్స్ట్ 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, that is 1 0 1 in sense 5, 1 1 0 in sense 6 and 1 1 in sense 7. సో ఈ 3 దగ్గరలో మాత్రమే హైగా ఉంది కాబట్టి క్యారీని మనం డ్రా చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, క్యారీ చూడండి, ఎక్స్ వై జెడ్, ఎక్స్ వై జెడ్ అనే 3 ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనకు F0 F1 F2 F3 అప్ టు F7 వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. సో నాకు క్యారీ కావాలి కాబట్టి క్యారీ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందండి? 3, see this one, 3 5 6 and 7. ఈ 4ని నేను ఇన్పుట్గా ఇచ్చానండి ఒక ఆర్ గేట్కి. ఓకే, ఇవన్నీ కనుక యాడ్ చేస్తే నాకు క్యారీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే సమ్ అనేది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? S is equals to 1 2 3 4 కండిషన్స్ అండి. దట్ మీన్స్ 0 0 1 0 0 1 0 1 0, దట్ మీన్స్ 1 2, ఇంకోటి ఎక్కడండి 1 0 0, దట్ మీన్స్ వాల్యూ ఈస్ 4 అండ్ ఆల్ వన్స్, దట్ ఈస్ 7. సో F1 F2 F4 అండ్ F7 ఇవన్నీ ఆర్ గేట్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు సమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆర్ ఆ సమ్ అనే దానికి నేను లాజిక్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయగలను. ఓకేనండి? ఓకే. అరే యార్ కోయి తో రెస్పాన్స్ ఏదో యార్, 31 మంది ఉన్నారండి, ఒక్కరు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేరండి. అర్థమైంది సార్. రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది తల్లి నాకు? ఎక్కువ టైం అవుతుందనే, నో ప్రాబ్లం, ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయినా ఇబ్బంది లేదు. ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ దీస్ థింగ్స్. వాళ్ళు పీటీఎస్పీ క్లాస్ అకౌంట్ ఎంత తీసుకుంటానంటే ఇది కొంచెం ల్యాగ్లో ఉన్నామండి. పీటీఎస్పీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2.5 చాప్టర్ అయిపోయింది. సో ఇంకా ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే ఉన్నాం, సెకండ్ చాప్టర్లోనే ఉన్నాం. కెన్ ఐ స్టాప్ హియర్ ఆర్ కెన్ ఐ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఎన్కోడర్స్ ఆల్సో? మీ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఎన్కోడర్స్ కూడా చెప్పేసేయండి సార్ అంటే చెప్పేస్తాను. లేదు సార్ ఇవాళ చాలా సేపు అయిపోయిందంటే ఆపేస్తాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour 13 minutes, 1 hour వెళ్ళండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్.
Next class. Now you people can leave the class. Thank you. రేపు క్లాస్లో ఎన్కోడర్స్ చెప్తానండి. ఓకే రైట్. నౌ యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. ఓకే సార్. ఓకే. So in the previous class we have discussed about our decoders, right? We have discussed what is a decoder and 4x2 decoder or 2x4 decoder. How many inputs and how many inputs are there? How many outputs will be there? How many inputs? 2x4 means how many inputs and how many outputs? Vishnupriya from Tripoli. Vishnupriya. 2x4 decoder అంటే ఎన్ని ఉంటాయండి? ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉంటాయండి? 2 to 4 or 2x4? ఎన్ని ఉంటాయండి? అనుష? 2 inputs, sir. 2 inputs, very good. 4 outputs. 4 outputs ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం లేదండి. In today's class we are going to discuss about encoders. That means opposite version of decoders. Okay, so let me know. After completion of this class we are going to learn about encoders and priority encoders. What is the meaning of priority? Priority అంటే ఏంటైనా? Anyone? Priority అంటే ఏంటండి? Priority. What is the meaning of priority? Preference, sir. Emma? Preference. Preference. Very good, very good. Can I say importance? Or we are going to choose among those. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చెప్పాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఎ ఫోన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చూస్ one of the most important or most preferred phone from by your friends or by your parents or by your colleagues, whatever it may be, right? So encoder అంటే ఏంటి and priority encoder అంటే ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం క్లాస్లో చెక్ చేద్దాం. ఓకే రండి. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? Can you see the screen? Let me know. Can you see the screen? Encoders and screen పెట్టచ్చు. కనిపిస్తుందా అండి? కనిపిస్తుందా? ఎన్కోడర్స్ అని పెట్టినాను. Somebody try to give me some response so that I can move forward. ఎన్కోడర్ కనిపిస్తుందా? ఎన్కోడర్స్ అని పెట్టినాను, కనిపిస్తుందా? Yes sir. Right. So in previous session we have discussed about decoders. That means in a decoder we have n inputs and we have 2 power n outputs. So the opposite version of decoders is encoders. Here we have 2 power n inputs and we have only n outputs. Okay, we have 2 power n inputs and we have n outputs. See, an encoder is a combination circuit that performs the inverse operation of a decoder. Inverse operation of a decoder. In previous session we have discussed about decoders where we have n number of inputs and 2 power n number of outputs. Here in an encoder we have 2 power n number of inputs in order to get obtained n number of outputs. Okay, if a device, see the next one, if a device output code has fewer bits than the input code has, then the device is usually called as an encoder. That means, so now if a device output having fewer number of outputs, few number of outputs when compared to the inputs, then those are Emma. Slide మారలేదు సార్. అంటే మారిందంట. కనిపిస్తుందా స్లైడ్? Yes sir. ఇప్పుడు ఎన్కోడర్స్ అని కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తుంది. Yes sir. రైట్. అన్నా మీకు స్లైడ్ కనిపించకపోతే జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ మీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మాకు కనిపిస్తుంది, మేము ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాం, తర్వాత మీరు ఇబ్బంది పడతారు. ఓకేనా? ప్రీవియస్గా మనం డీకోడర్ చూసాము. ఎన్కోడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ డీకోడర్. ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ డీకోడర్. సో యూజువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఏ డివైస్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ fewer bits than the input code,
ఫ్యూవర్ బిట్స్ అంటే తక్కువ బిట్స్, ఇన్పుట్ కోడ్ కంటే తక్కువ బిట్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఎన్కోడర్స్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ కాల్డ్ యాస్ ఎన్ ఎన్కోడర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పవర్ n టు 2 పవర్ n అంటే అదే 2n కాదు, 2 పవర్ n టు n, దట్ ఈస్ అ priority encoders అంటాం. See here in the this is the symbol of that one encoder. So 2 power n ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామండి. 2 power n ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనకు n నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? చిన్న లాజిక్ అండి. మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అని చెప్తామండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడన్నా పెద్ద 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 షాపింగ్ మాల్స్కి ఏమన్నా వెళ్ళారండి? ఎనీవన్? డిమార్ట్కి ఏమన్నా వెళ్ళారా? డిమార్ట్ కానీ రిలయన్స్ కానీ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళారా? బట్టల షాపులు కానీ వెళ్ళారా ఎవరన్నా? ఎనీవన్? రీసెంట్గా కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కానీ బిఫోర్ లాక్డౌన్లో కానీ ఎప్పుడన్నా వెళ్ళారా పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్కి? ఎవరు వెళ్ళలేదా? ఏమండి, ఎవరు వెళ్ళలేదా? ఆర్ ఎక్కువ మంది ఈ మధ్య కాలంలో పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్పేలో చేస్తున్నాం నాన్న. మనం ఫోన్పేలో చేస్తున్నారా లేదా? ఫోన్పేనో గూగుల్ పేనో చేస్తున్నారు బయటకు వెళ్తే. గివ్ మీ సమ్ రెస్పాన్స్ సో దట్ ఐ కెన్ మూవ్. చేస్తున్నారా లేదా? షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ పే చేస్తాం. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? ఫోన్ పే చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి? ఫోన్ పే చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నారు? స్కాన్ చేస్తాం, లేకపోతే నెంబర్ టైప్. వెరీ గుడ్. నెంబర్ టైప్ చేస్తారు, లేదంటే స్కాన్ చేస్తున్నారు. స్కాన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏదో ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ ఉంటుందండి, ఒక ఎన్కోడెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అది మన ఫోన్లో డీకోడ్ అయ్యి పలానా వాళ్ళ పేరు వచ్చేసింది. స్కాన్ చేయగానే పలానా సపోజ్ అమృత మెడికల్స్ లేకపోతే ఇంకోటో పలానా పేరు వచ్చేసిందా ఆ స్కాన్ చేయగానే? దోస్ ఆర్ కాల్ ఫస్ట్ ఆ కోడ్ని చేసింది మనం డీకోడ్ చేస్తున్నాము, దాన్ని ఎన్కోడ్ చేస్తుంటాం నాన్న మనం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 2 పవర్ n ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు n అవుట్పుట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? అంటే I0, I1, I2, I3 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీ హ్యావ్ x, y, z అనే మాత్రమే వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. అది ఎలా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ టేకెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీకు కనిపించదు కదా మళ్ళీ. కెన్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ నౌ? కెన్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ రావ్? ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుందండి? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆక్టల్ టు బైనరీ అనండి. ఆక్టల్ అంటే ఎంత అండి? ఆక్టల్ అంటే ఎంత? ఆక్టల్ మీన్స్ 8, రైట్? 8. సో 8 నెంబర్ని మనం బైనరీలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ I0, I1, I2, I3, I4, I6, I7, సారీ I5, I6 అండ్ I7 గా నేను తీసుకున్నానండి. ఐ రిపీట్, I0 to I7 తీసుకున్నానండి. I0 to I7 అంటే కెన్ ఐ సే 8 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 0 నుంచి 7 వరకు 8 నెంబర్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? 0 నుంచి 7 వరకు అంటే 8 నెంబర్సే కన్నా. 8 నెంబర్స్ అంటే కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎన్ ఆక్టల్? ఓకేనా? సో ఆక్టల్ నుంచి బైనరీ ఎన్కోడ్ చేస్తున్నాం నాన్న. ఆక్టల్ నుంచి బైనరీగా ఎన్కోడ్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 000 అంటే ఎలా తీసుకుంటామో మనం ఇంతకుముందు 00 ఇన్పుట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, 000 ఇన్పుట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమో వస్తుందండి మనకు? 0 is nothing but I0, right? Yes, sir. Nana, I'll get back to that one. Yes. ఇది కనిపిస్తుందండి? కెన్ ఐ సీ ద స్క్రీన్? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ 3 to 8 బైనరీ డీకోడర్. కెన్ ఐ సీ ద స్క్రీన్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకేనా? నేను ఏం చేసామంటేనా XYZ అని ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నామండి. XYZ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని 0000001 అలాగా 11 వరకు రాస్తామండి, 111 వరకు రాసాము. సో 000 కాబట్టి F0 అనే వాల్యూ హై ఆన్లో ఉంటుంది, మిగతావన్నీ ఆఫ్లో ఉంటాయని చెప్పాం మనం. అవునా? Say somebody say yes or no? Yes, sir.
ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఉల్టా రాస్తున్నాను నాన్న. ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటాము. XYZ అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ చూడన్న Y2, Y1, Y0, Y2 అనేది రైట్ సైడ్ లో తీసుకున్నాము. I0 నుంచి I7 వరకు తీసుకున్నామండి. సపోజ్ I0 is equals to 1 అన్నానండి. I0 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంది. I0 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంది. సో Y0, Y2, Y1 will be 0, 0, 0, 0. నెక్స్ట్ Y0 is equals to 1 అంటే 1 అంటే ఎంత అండి? 0, 0, 1 అంటే which one should be in highest state? In I0, I1, I2, I3, I5, I5, I6, I7 ఈ వాల్యూస్ లో ఓకే 0, 0, 1 అంటే ఏది హైలైట్ అవుతుంది, ఏది ఆన్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది? 0, 0, 1 అంటే వాల్యూ ఎంత? 0, 0, 1 అంటే వాల్యూ ఎంత? 1 sir. 1. కాబట్టి I1 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి ఆర్ 0 స్టేట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 0, 1, 0 అంటే వాల్యూ ఎంత అండి? 0, 1, 0 2 sir. అంటే ఏది హైలో ఉండాలండి? I2 అనేది హైలో ఉండాలి. ఓకేనండి? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. I3 అంటే 0, 1, 1. I4 1, 0, 0. I5 1, 0, 1. I6 1, 1, 0. I7 1, 1, 1. నిన్న ఒక డయాగ్రామ్ చెప్పానండి మీకు. See this diagonal. నిన్న ఒక డయాగ్రామ్ గీసి ఇలా ఉంటుందండి మన అవుట్పుట్ వాల్యూ అని చెప్పాను మీకు నిన్న. ఎస్ సార్. గుర్తుందా? ఉంది ఏదో సార్. డ్రా చేసానంటే ఎలా వచ్చేసింది చూడండి. ఇక్కడ 0 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ హైలైట్ I0 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంది. 1 ఉన్నప్పుడు 0, 0, 1 ఉన్నప్పుడు I1 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. 0, 1, 0 అంటే I2 అనేది ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. దిస్ వాల్యూ ఈస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ఈ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఏదో ఒకటి మాత్రమే హైలో ఉంటుందండి. ఒకటి మాత్రమే హైలో ఉంటుంది. ఓకే, కెన్ యూ డ్రా అనదర్ వన్? సీ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 to 3 బైనరీ డీకోడర్ ఇప్పుడు మనం చేసిందండి. ఇన్పుట్ 1 I0 to I7. ద లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Y0 అంటే ఏమవుతుందండి? అవుట్పుట్ ఆన్. Y0 అనేది ఎప్పుడెప్పుడు హైగా ఉంది చెప్పండి. Y0 ఎక్కడెక్కడ హైగా ఉంది? ఇక్కడ హైగా ఉందా? Y0 అనేది ఇక్కడ హైగా ఉందా? ఇక్కడ హైగా ఉందా? ఇక్కడ హైగా ఉంది, ఇక్కడ హైగా ఉంది. అవునండి? సి Y0 వాల్యూ ఎప్పుడెప్పుడు హైగా ఉంది, దట్ మీన్స్ ఆన్ స్టేట్ లో ఉంది. చూడండి ఇక్కడ Y0 అనేది I1 ప్లస్ I3 ప్లస్ I5 ప్లస్ I7. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ Y0 is equals to I1 ప్లస్ I3 ప్లస్ I5 ప్లస్ I7. అలాగే Y1 వాల్యూ చెప్పండి అన్న. Y1 ఎప్పుడు హైలైట్ ఉందండి, ఎప్పుడు ఆన్ స్టేజ్ లో చెప్పండి. Y1 మీకు స్క్రీన్ కనిపించకపోతే నాకు వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Y1 అనేది ఎప్పుడు హైగా ఉంది చెప్పండి అన్న. Y1 1, 2 I2, I3. ఎవరో మిగతా వాళ్ళు ఎవరో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, దయచేసి ఆపరేట్ చేయొద్దు మీరు. మీకు ఏదైనా కావాలంటే నేను చెప్తాను. మీరు చెప్పండి అన్న. I2 వెరీ గుడ్. I2, I3 వెరీ గుడ్. I6, I7. ఓకేనా? ఓకేనా, వెరీ గుడ్ అన్న. వాట్ అబౌట్ Y2? Y2 ఎప్పుడు హైగా ఉందండి?
y2 ఇది y2 1 3 I4, I5, I6, I7. I4 I5 I6 and I7 okay na what about y3 ఎప్పుడు ఉందంటే హైగా y3 I8, I9. I8 and I9. I9 డెసిమల్ ఇది బైనరీ కదా సారీ అండి సారీ మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోయాం సారీ అది డెసిమల్కి వెళ్ళిపోయాం ఆక్టల్ టు బైనరీ కదా ఓకే 3 రావాలి అందుకని ఓకే ఇంకొకసారి చెప్పాలన్నా y0 ఎప్పుడు హై అవుతుందండి y0 ఎప్పుడు హై అవుతుందన్నా I1 I1 I3, I5, I7. very good I1 plus I3 plus I5 plus I7 then what about y1 value nana y1 value I2, I3, I6 and I7. very good what about y2 very good what about y2 I4 Y2. I5 I4 I5 I6 and I7 very good so దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక లాజిక్ సర్క్యూట్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫర్ an 8 to 3 binary encoder with inputs I0 to I7 the logic expressions of the outputs Y0 Y1 Y2 are ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి ఏమేమంటండి y0 equals to I1 plus I3 plus I7 plus I5 అలాగే y1 is equals to I2 plus I3 plus I6 plus I7 sorry y1 equals to y2 is equals to I4 plus I5 plus I6 plus I7 కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక లాజిక్ సర్క్యూట్ ని డ్రా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ మన ఇన్పుట్స్ కదండి ఇవన్నీ మన ఇన్పుట్స్ I0 to I7 వరకు మన ఇన్పుట్స్ ఇవి మన అవుట్పుట్స్ y0 y1 and y2 దీస్ ఆర్ అవర్ అవుట్పుట్స్ సో ఈ వాల్యూస్ ఆర్ ఈ ఈక్వేషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్పుట్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి కెన్ యూ ప్లీజ్ డ్రా ద సర్క్యూట్ I'll give you 2 minutes of time can you please draw the circuit డ్రా చేయండి నేను ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను అనా డాడు నిద్ర వస్తుందా బచ్చు డ్రా ద సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తూ ఇంట్లో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి 1-2 చదవండి కాదంటం లేదు ఏ రోజు చెప్పిన క్లాస్ ఆ రోజు కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది మీకు ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఫర్దర్గా సర్క్యూట్ డ్రా చేయటం అయిపోతే నాకు ఒకసారి చెప్పండి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సార్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసాము
డ్రా చేశారండి? డ్రా చేశారా? ఏమ్మా డ్రా చేశారండి? మీరు ఆర్డర్ అలాగే రాయాల్సిన పని లేదండి. y0 పైన రాసుకునే ఇబ్బంది లేదు. y0 y1 y1 y2 ఆల్టర్ చేసిన ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్. So we'll go for another example, that is example for decimal to binary converter. Decimal అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయండి? డెసిమల్ అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 10 సార్. 10. That means from 0 to 9. కాబట్టి ఇంతకు ముందు మనం ఏం తీసుకున్నామంటే వెరీ గుడ్ నాయన. ఇంతకు ముందు మనం ఏం తీసుకున్నాము? 8/3 డీకోడర్ ఎన్కోడర్ తీసుకున్నాం. అంటే 8 ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము, 3 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ తీసుకున్నామంటే 0 నుంచి 9 వరకు వస్తాయి. కాబట్టి మనము 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే వర్కౌట్ కాదు, 3 అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటే వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకంటే 9 ఉన్నాయి కాబట్టి y3 కూడా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 4 అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. చూస్తున్నాను ఇక్కడ as we said 2 పవర్ n ఇన్పుట్స్ ఇస్తే n అవుట్పుట్స్ వస్తాయి అని చెప్పామండి. కాబట్టి 2 పవర్ 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి నాన్న? సారీ 3 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి, రైట్. ఇక్కడ మనం తీసుకుంది 10 తీసుకున్నామండి. 0 నుంచి 9 వరకు తీసుకున్నాం అంటే 10 తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే 2 పవర్ 4. కాబట్టి మనకు 4 అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. దేర్ఫోర్ y0, y1, y2 అండ్ y3 అనే వాల్యూస్ని మనం తీసుకున్నాము. ఇంతకు ముందులాగే i0 నుంచి i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7 8 నెంబర్స్ సరిపోయండి. i8, i9 కాబట్టి 10 డిజిట్స్ తీసుకున్నాం నాన్న. 10 డిజిట్స్ తీసుకున్నాము అండి. సేమ్ డయాగ్నల్ చూడండి కావాలంటే, సేమ్ డయాగ్నల్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ y0 0 కాబట్టి i0 అనేది అన్ని జీరోస్. దిస్ వాల్యూ ఈస్ దిస్ ఈస్ 0, దిస్ ఈస్ 1 and this is 2, this is 3 and this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and this is 9. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడండి. i9 ఎప్పుడు హైలైట్ అయిందండి? ఎప్పుడు ఆన్ స్టేట్లో ఉందండి? 9 అనే వాల్యూ దగ్గర i9 అనేది హైలైట్ అవుతుంది. లేదా i9 కనుక ఆన్ స్టేట్లో ఉంటే ద అవుట్పుట్ వాల్యూ విల్ బి 1001. దీనికి మళ్ళీ మనం సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే నాన్న. సో దానికి సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తారండి. Take it as a homework. Take this one as your homework and this will be your output values. That means y3 కి ఏమొస్తుంది, y1 కి ఏమొస్తుంది, y2 కి ఏమొస్తుందని చూడండి. సో y3 is equals to i8 plus i9, y2 is equals to i4 plus i5 plus i6 plus i7, y1 is equals to i2 plus i3 plus i6 plus i7 and y0 equals to i1 plus i3 plus i7 plus i9. ఈ వాల్యూస్ రాసుకోండి నాన్న. ఈ వాల్యూస్ రాసుకోండి. ఈ వాల్యూస్ రాసుకొని మీరు సర్క్యూట్ డ్రా చేసి నాకు పంపించండి. రాసుకొని సర్క్యూట్ డ్రా చేసి నాకు పంపించండి.
రాసుకున్నారంటే ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ 4 ఈక్వేషన్స్ y3 is equals to i8 plus i9, y2 is equals to i4 plus i5 plus i6 plus i7, y1 is equals to i2 plus i3 plus i6 plus i7, y0 equals to i1 plus i3 plus i5 plus i7 plus i9. రాసుకున్నారండి? Okay, Ram. So here we are taking our next topic is priority encoder. Priority encoder. సో ప్రీవియస్గా మనం అన్ని దగ్గర చూసామనుకోండి, కొన్ని దగ్గరలో 2-3 ఆన్ స్టేట్లో ఉన్నాయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది ఆన్ స్టేట్. See, if more than one inputs are active simultaneously, the output is unpredictable, or rather it is not what we have expected to be. Suppose కొన్నిసార్లు మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వస్తుంటాయండి. కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు, అసలు ఇది మనమేనా అని. Are you getting my point? మనం కొన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తామండి, కొన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం అట్లా ఓకే యావరేజ్గా రాసిన ఎగ్జామ్కి జస్ట్ పాస్ అయిపోతే చాలురా బాబు అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు. కానీ మీరు రాసింది కరెక్టో కాదో మీకు తెలియదు. కొన్నిసార్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కొన్ని ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేస్తాయి మనకు. వీళ్ళు దానికి రీవాల్యుయేషన్ పెట్టిస్తారండి. నాకు 24 మార్కులు రావాలి, పొరపాటు 46 మార్కులు వచ్చారు, రీవాల్యుయేషన్ పెట్టిస్తారా? పెట్టిస్తారా? పెట్టిరా? నో సార్. ఎందుకని? ఎందుకనమ్మా చెప్పండి, పర్లేదు చెప్పండి. ఎందుకని? 26 అనుకున్నారు మీరు, కానీ 46 మార్కులు వచ్చాయి. ఎందుకని పెట్టించారు రీవాల్యుయేషన్? నాకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అని ఎందుకు పెట్టించారు? ఎందుకు పెట్టించారండి? సమాధానం చెప్పండి ఆయన. తప్పేం లేదు, చెప్పండి మీరైనా. ఏమ్మా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి కదా సార్, అందుకని పెట్టించారు. ఒకవేళ తక్కువ వస్తే 70 మార్కులు రాశారు, మీకేమో 17 మార్కులు వచ్చాయి, ఏం చేస్తారు? పెట్టించుకుంటాను. ఇందాక పెట్టించుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టిస్తున్నారు? ఇందాక పెట్టించుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టిస్తున్నారు? ఇందాక ఎక్కువ వచ్చాయి సార్, ఇప్పుడు తక్కువ వచ్చాయి. అంటే ఇందాక అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చాయి, ఇప్పుడు అనుకున్న దానికంటే తక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి పెట్టిస్తున్నారు. ఇందాక పెట్టించలేదు, అవునా? అలాగే సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్న వాల్యూ కంటే వేరే వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మనము దాంట్లో ఏది ప్రయారిటీ ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆన్లైన్ షాపింగ్ అనేది 365 డేస్ రన్ అవుతుందండి. ఆన్లైన్ షాపింగ్ అనేది 365 డేస్ రన్ అవుతుంది. అమెజాన్ వాడు కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు కానీ, షాప్ క్లూస్ కానీ, ఇంకోటి కానీ, మింత్రా కానీ, ఇంకోటి, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఆఫర్స్ ఇస్తారు. కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రమే మనం అందరం యాంగ్జైటీగా ఎదురు చూస్తుంటాం. అబ్బా ఈ దసరా ఆఫరు, లేదంటే దీపావళి ఆఫరు, లేదంటే క్రిస్మస్ ఆఫరు, న్యూ ఇయర్ ఆఫరు, ఇంకేమంటే సంక్రాంతి ఆఫరు, ఏమైనా పండుగలు వస్తే ఆ పండుగల ఆఫర్లను రెడీగా కాసుకొని ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ టైంలో పీక్ సీజన్ కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది సేల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మనం యాజ్ ఎ కస్టమర్ వాట్ వీఆర్ లూజింగ్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ seeing, or they are not going to show the manufacturing data of the product. మనం కొనే ప్రోడక్ట్కి మనం డిస్ప్లే చేసినప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటా అండి, మనం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్. కొంతమంది చెక్ చేస్తారు, కొంతమంది చెక్ చేయరండి.
ఎందుకంటే కమోడిటీ బాగుంది కాబట్టి వాడేస్తాం. కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏమంటారు అవుట్డేట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, చాలా సంవత్సరాలు కానీ చాలా ఎక్కువ మంత్స్ కానీ అయిపోయింది అనుకోండి, వాడు ఎక్కువ సేల్ పెట్టేస్తాడు, తొందరగా అమ్మేస్తాడు. బట్ వీ పీపుల్ యాజ్ ఎ కామన్ పీపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు దోస్ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? ఏం చెప్పాలి మీకు, సర్లేండి. ఓకే, సో see this, if more than two inputs are active simultaneously, the output is unpredictable, or rather it is not what we are expected it. For example, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక మొబైల్ ఫోను 16,000 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి, అమెజాన్లో సేమ్ మొబైల్ ఫోను 15,590 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి. దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారండి? దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు? ఎందుకని? 10 రూపాయలు తగ్గింది కాబట్టి, అవునా? sometimes we are going to get will be in a confused state. అంటే దేన్ని తీసుకోవాలి, ఏది కరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పి వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉంటామండి. ఓకేనా? సో దిస్ ambiguity is resolved if priority is established so that only one input is encoded no matter how many inputs are active at a given point of time. Ambiguity అంటే అన్క్లియర్నెస్ అనేది అన్క్లియర్ అంటామండి. అన్అంబిగస్ అంటే క్లియర్, ambiguity అంటే అన్క్లియర్. ఈ అన్క్లియర్నెస్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తామంటే ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే మనం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ అమెజాన్ ప్రైమ్కి మీరు మెంబర్ అనుకోండి, విల్ యూ పర్చేస్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫ్లిప్కార్ట్ పర్చేస్ చేస్తారా, అమెజాన్ ప్రైమ్లో పర్చేస్ చేస్తారా? దేంట్లో పర్చేస్ చేస్తారండి? అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ మీరు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేస్తారా? అంటే ఒకదానికి మనం ప్రయారిటీ అనేది ఇచ్చాము. సో ద ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ ప్రయారిటీ ఫంక్షన్. The operation of the priority encoder is such that if two or more inputs are active at the same time, the input having the highest priority will be preceded. That means whichever input is having highest priority, we are going to take that priority only, or we are going to take that input only, irrespective of other input values. మన దగ్గర 4-5 ఆప్షన్స్ ఉన్నా కానీ మనకు ఏదైతే మనం ముందు ప్రయారిటీ ఇస్తామో దాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకొని దాన్ని మాత్రమే మనం చూస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నాన్న. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 4 to 3 ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్. 4 to 3 ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్ అండి. సో ఇక్కడ the truth table of the input D3 has the highest priority, D3 has the next priority, D1 has the or D0 has the least priority. This means output Y2, Y1 are 0 only when none of the inputs D1, D2, D3 are high. Y2 and Y1. Okay. D1. Is that output Y2, Y1, Y2 and Y1 are 0 only when none of the inputs, that is D1 and D2 are high. సో ఇక్కడ చూడన్నా ఒక 4 to 3 ప్రయారిటీ అని కూడా తీసుకురండి. సో 4 to 3 అంటే 4 ఇన్పుట్స్ 3 అవుట్పుట్స్ తీసుకున్నారు అన్న. ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ పెట్టారు చూసారండి, ఆ ఇంటూ మార్క్ ఏమంటామంటే డోంట్ కేర్ అంటాం నాన్న. ఆ ఇంటూ మార్క్ మనం ఏమంటామంటే డోంట్ కేర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మే బి either 0 or 1 అని అర్థం అండి. డోంట్ కేర్ ఇన్ సెన్స్ we are going to take either 0 or 1. or
has either evaluation వేయదు. దయచేసి ఎవరు సిస్టమ్ ని టేక్ ఓవర్ చేయొద్దు. Okay, I think you have better you have understand what I am saying. See here, నాకు y2, y1 and y0 values కావాలండి. So based on this truth table I am going to draw my K-map. If possible, if possible, everyone draw this truth table. D3, D2, D1, D0, Y2, Y1, Y0. ఆ ట్రూత్ టేబుల్ కొంచెం డ్రా చేయండి మీ పేపర్ మీద, మీ బుక్ లో కొంచెం త్వరగా డ్రా చేయండి. D3, D2, D0, D3, D2, D1, D0, Y3, sorry Y2, Y1, Y0. 4/8 కాదు, 4/3 చేసినాం కాబట్టి. 0, 0, 1, don't care. 0, 1, don't care, 1, don't care, only don't cares. రాసేరండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఒక కే మ్యాప్ ని డ్రా చేయాలండి. కే మ్యాప్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఒక కే మ్యాప్ ని డ్రా చేశాను. y0 వాల్యూ ఎప్పుడెప్పుడు హైగా ఉందో తీసుకుంటామండి. y0 వాల్యూ, సో D0, D1, D2 అండ్ D3. ఎందుకంటే 4 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి కాబట్టి 16 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 16 కాంబినేషన్ మనం ఇలా రాసుకున్నామండి. సో y0 is equals to, see, y0 is equals to 1, 3, 5, 7. ఇంతకుముందు మనం రాసామండి. అలాగే 1, ఓకే, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3 లేదండి, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 1, 4, 5, 6 and 7. సో 1, 4, 5, 6, 7 అనేవన్నీ అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్ గాను, అండ్ 1 and 5 అనేది అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొక పేర్ గాను తీసుకున్నాండి. సో ఈ క్వాడ్ ని కనుక నేను రిజాల్వ్ చేశానంటే ఆర్ సింప్లిఫై చేశానంటే D1 and D0 values will be 0. The remaining values are D3 complement and D2. That is y0 is equals to D3 complement D2 plus ఈ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను అన్నాం. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటున్నప్పుడు D3 వాల్యూ 0, 0 కామన్ గా ఉంది, D2 వాల్యూ 0, 1 గా మారింది కాబట్టి D2 వాల్యూ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి D3 కాంప్లిమెంట్, D1 కాంప్లిమెంట్ అండ్ D0. D3 కాంప్లిమెంట్, D1 కాంప్లిమెంట్ అండ్ D0. Okay, then we'll go for y1. y1 is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 తీసుకున్నాండి. 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 4, 5, 6, 7 ఇంతకుముందు ఎలా చేసాం అలాగే అండి, సేమ్ 4, 5, 6, 7 కాబట్టి D3 కాంప్లిమెంట్ D2. ఈ 4 అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక క్వాడ్ గా తీసుకున్నాము. ఒక క్వాడ్ గా తీసుకుంటే D2 అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ D2 ఈజ్ వేరీ ఫ్రమ్ 0 to 1 కాబట్టి D2 అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ D3 కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నామంటే D1 అనేది వేరీ కావట్లేదు, D0 అనేది వేరీ అవుతుంది. ఐ రిపీట్, D1 అనేది వేరీ కావట్లేదు, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 అండ్ D0 వాల్యూ ఈజ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 0 అంటే నార్మల్ ఫామ్ నుంచి కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి దట్ విల్ బి క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు D1. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ D3 కాంప్లిమెంట్, ఇక్కడ
D1. అలాగే y2 చూడండి, y2 కనుక వెళ్ళినప్పుడు 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. సో ఈ 8 ఆన్ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 8ని ఒక ఆక్టెట్గా తీసుకుంటున్నాము. ఈ 8ని ఆక్టెట్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు D1 అండ్ D0 వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూసామనుకోండి, D3 వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది, అలాగే D2 వాల్యూ అనేది 1 నుంచి 0కి వేరీ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ విల్ బి cancelled. Therefore our output will be equals to D3. That means y2 is equals to D3. సో ఇక్కడ వచ్చిన మనకు ఆప్టైన్ అయిన వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని y0 is equals to D3 complement into D2 plus D3 complement into D1 complement into D0. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ లాజిక్ సర్క్యూట్ గా డ్రా చేస్తున్నాము. D0, D1, D2 and D3. సో y0 is equals to D3 complement. D3 ఇది ఇన్పుట్ అండి, ఇక్కడ బబుల్ ఇచ్చామంటే its value will be complemented here. D3 complement D2, D3 complement D2, ఇక్కడ D3 complement D2. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి, D3 complement D1 complement D0, D1 complement D3 complement. అవి రెండింటిని ఇన్పుట్ గా ఆర్ గేట్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చామండి ఇక్కడ. ఓకే, D3 కాంప్లిమెంట్, D1 కాంప్లిమెంట్ అండ్ D0. ఇక్కడ D3 కాంప్లిమెంట్ అండ్ D2 ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చిందండి. ఇవి రెండింటిని y0 కి ఇస్తే y0 విల్ బి ఈక్వల్స్ టు D3 కాంప్లిమెంట్ D2 ప్లస్ D3 కాంప్లిమెంట్ D1 కాంప్లిమెంట్ అండ్ D0 కాంప్లిమెంట్. సేమ్ అలాగే y1 కూడా ఇక్కడ y2కి ఎందుకు సర్క్యూట్ డ్రా చేయలేదంటే y2 అనేది ఓన్లీ 1 కనెక్షన్ మాత్రమే ఉంది, D3 మాత్రమే ఉంది కాబట్టి నేను సర్క్యూట్ డ్రా చేయలేదు. ఓకేనండి, ఓకే ఓకే సార్. రైట్. By this I will conclude this class, today's class. I think only 25 participants out of 25, 6 participants are from EEE. ఈసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీకే తెలియాలి, తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడతారు, నేను చేసేది ఏం లేదు.